सो भले मेरी तरफों, मेरी फैमिली की तरफों ते नीदरलैंड की कलीसिया की तरफों सारे फेसबुक ते यूट्यूब ते कलाम सुनने वालियां नूं सलाम पहुंचे। यूट्यूब ते मेरे चैनल का नाम है रब दियां गल्लां। रब दियां गल्लां बड़ियां चंगियां ने ते रब दियां गल्लां ही साडी सलामती है, साडे बच्चों की सलामती है। इस करके मेरी तरफों, मेरी फैमिली की तरफों तुहाडी सलामती होवे ते उहदियां गल्लां सुनो, चंगियां लगन लाइक भी करियो, बैल का बटन दबा लियो ताकि फिर भी तुहाडे कोल रब दियां गल्लां पहुंचदियां रहन। ते कोशिश करियो अपने सज्जणा मित्रां दे नाल भी इस चैनल नूं साझा करियो, जिहड़े चैनल का नाम है रब दियां गल्लां। सो खुदावंद दे कलाम दे विच जिसले तमोथियुस नूं पहला खत लिखदा है पौलुस रसूल, 4 बाब ते 11 ऐत तो पढ़ना शुरू करिए ते लिखिया है, इन्हां गल्लां दा हुक्म करते तलीम दे किहड़ियां जिहड़ियां खुदा दे मूँह दियां गल्लां ने, ना कि बाहरों अपल टपलियां। मुकाशफा दी किताब 22 बाब 15 च लिखिया है, झूठ दा कढ़न वाला ते पसंद करने वाले दोनों ने बाहर रह जाना। इसे करके पौलुस रसूल तमोथियुस नूं कहंदा है कि उन्हां गल्लां दा हुक्म करते तलीम दे ते कोई तेरी जवानी दी हकारत ना करना पावे, बल्कि तू ईमानदारां लई कलाम करन ते चाल चलन ते मुहब्बत ईमान पकीजगी दे विच नमूना बनी। जदों तक मैं ना आवां तू कलाम नूं पढ़ी ते फिर जो कुछ पढ़िया ये नसीहत दा कलाम है ते अग्गों तू ही नसीहत पाई ते लोकां नूं भी नसीहत दई ते तलीम देन दी तरफ मतवजा रही। ये नहीं कि तलीम नूं रोक देना है, बल्कि तालीम देन दी तरफ लिखिया मतवजा होनी। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 10 बाब 27 ऐत दे विच आख्या, जिस गल दा तेनू नेरे च पता लगे उस गल नूं तू उजाले च कर दवीं। जिस गल दा तेनू नेरे च पता लगे तू उजाले च करी, जिहड़ी कन च पै जे कोठे ते चढ़ जावीं ते मनादी कर दवीं। इस करके खुदा दी कलाम दियां गल्लां करिए। खुदा बोलदा है, साडे विच दी हो के बोलदा है। सो लिखिया मिलदा है, तू जवान है, कोई तेरी जवानी की हकारत करना ना पावे, ईमानदारां लई कलाम करन चाल चलन मुहब्बत ईमान पकीजगी दे विच नमूना बनी। ते जदों तक मैं ना आवां कलाम नूं पढ़ी ते जो कुछ पढ़िया है ये तेरे लिए भी नसीहत है ते लोकां नूं भी नसीहत करी ते तलीम देन दी तरफ मतवजा होई। उस नेमत तो गाफल ना रवी जिहड़ी तेनू हासिल है। तू बोलना है, ये रब ने तेनू नेमत दी, तेनू जबान दी। जबून में कहंदा है, खुदा दे नां दी ये जबान तद करेगी तारीफ बयान शुकराने मैं मनावांगा
ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਬਾਬ 14 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ 11 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵਾਂ ਤੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਗਿਰਦ 11 ਰਹਿ ਗਏ। ਮੌਤ, ਕਬਰ, ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਠੋ, ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਨਜਾਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਗਲਤੀਓਂ 3 ਬਾਬ 26 ਐ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈਏ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮਰਕਸ 16 ਬਾਬ ਤੇ 16 ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈ ਉਹ ਨਜਾਤ ਵੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਮੁਜਰਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਜਜ਼ੇ, ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੋਜਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਮੋਜਜ਼ੇ ਹੋਣ। ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੋਜਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੁਲਸੀਓ 3 ਬਾਬ 16 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਬਰਾਨੀਓ 4 ਬਾਬ 2 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਝੂਠ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਕਦੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਨਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲੇ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਕਤ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ 16 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ, ਮੇਰਾ ਫਿਦਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੂਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਓਂ 1 ਬਾਬ 7 ਚ ਲਿਖਿਆ, मगर दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। कलाम च तसल्ली, ये घबरा देंदे ने, और मसीह दी खुशखबरी नूं बगाड़ना, लिखिया मसीह दी खुशखबरी नूं बगाड़दे ने। 8 ਤੇ 9 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤੀਓ 1 ਬਾਬ 8 ਤੇ 9 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਖਿਆ,
ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਲਾਉਨ ਹੋਣਾ। ਮਲਾਉਨ ਉਹ ਕੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਢਾਈ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਮਲਾਉਨ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਲਾਉਨ ਨੇ। ਮਲਾਉਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਕਾਸ਼ਵਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ 3 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਅਮਸਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 22 ਬਾਬ 19 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਤਵੱਕਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਜਤਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਸ਼ਵਰਤ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 3 ਬਾਬ 17-18 ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਮਸਾਲ 22 ਬਾਬ 19 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਵੱਕਲ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਤਵੱਕਲ, ਕਲਾਮ ਤੇ ਤਵੱਕਲ। ਤੇਰਾ ਤਵੱਕਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਜਤਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਸ਼ਵਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਤੀਫ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਭਰਾਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਯਾਨ 8 ਬਾਬ 32 ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਾਕਫ, ਸੱਚ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਕਫ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੜੀ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਦਨਾਈ ਨਾ ਪਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਤਮੋਤੀ 3 ਬਾਬ 15 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਨਵਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਕ ਨਵਿਸ਼ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਦਨਾ। ਔਰ ਅਮਸਾਲ 15 ਬਾਬ 24 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦਨਾ ਲਈ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾਲ ਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਦਨਾ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਮਸਾਲ 22 ਬਾਬ 19 ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਵੱਕਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਤਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਸ਼ਵਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲਤੀਫ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਸਾਲ 15 ਬਾਬ 24 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦਨਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾਲ 'ਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਪਤਾਲ 'ਚ ਅੱਗ, ਕੀੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਖੁਦਾ ਕੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਸਾਲ 19 ਬਾਬ 2 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਹ ਇਲਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਲਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਚਿਰਾਗ, ਰਾਹ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 127 ਉਹਦੀ 3 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਰਾਸ ਹੈ।
ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਕਰਦਾ ਖੂਨ ਦੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਾਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਅਮਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤਮੋਥੀਅਸ 4 ਬਾਬ 15 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ 16 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲੇਗਾ, ਨਜਾਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਜਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਬਾਬ 46 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੂਰ ਹੋ, ਤੇ ਨੂਰ ਲਿਖਿਆ, ਨੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਚਮਕੀਏ, ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ। ਇਫਸੀਓਂ 5 ਬਾਬ 14 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਪਏ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਪੈ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਉੱਠ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨੂਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਮਕੇਗਾ, ਚਮਕੇਗਾ। ਇਮਾਲ 13 ਬਾਬ 47 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ, ਉਹ ਤਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਓ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਜਾਤ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਡੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਤਲੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਡੇ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਡੇ। ਯਰਮੀਆਂ 2 ਬਾਬ 31 ਐ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਐ ਇਸ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ, ਫਰੇਬੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਰੱਦ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੇ ਗੜੇ 'ਚ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਮਤੀ 23 ਬਾਬ 15 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ, ਆਖਿਆ ਫੱਕੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਉਹ ਹੀ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਹੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਕਾਸ਼ਫਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ 3 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਮੋਥੀ 4 ਬਾਬ 16 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਆਓ ਜੇ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨਜਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਂਗੇ। ਦਲੇਰੀ ਕਰੀਏ, ਹੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲ 6 ਬਾਬ 7 ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲ 26 ਬਾਬ 17 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਅਗਰਿਪਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਉਮਤ ਤੋਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲ 6 ਬਾਬ 7 ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਕਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਰੋਹ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਰੋਹ ਫਿਰ ਦੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ, ਹੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਯਾਨੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਕਾ 1 ਬਾਬ 1 ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਨੂੰ ਕੱਸ ਲਿਆ। ਕਾਦੀ ਲਈ ਕੱਸ ਲਿਆ? ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਸ ਲਿਆ। ਆਓ ਦਲੇਰੀ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਬੂਰ 119 ਉਹਦੀ 43 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਤਮਾਦ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਤੇ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਤਮਾਦ ਕਲਾਮ ਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਲਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਕੋਈ 30 ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ 10 11 ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਾਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਬਰਾਨੀਓ 3 ਬਾਬ 6 ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਤੀਮੋਥੇਉਸ 4 ਬਾਬ 17 ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਰਫਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਦਾ ਮਨਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨੀ ਮਨਾਦ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਰਫਤ ਕਲਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਈਏ।
ਆਪ ਬਚੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਹੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਏ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 6:5 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਬੋਲੀਏ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਾਂ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ। खुदावंद के सामने कहांगे, खुदावंद मैं अज तक तेरे कलाम की मुखालफत की, मैनू ना मेरी अपनी फिक्र ना खानदान की। अज तेरे कलाम ने मेरा ज़हन खोलिया है, मैं तेरे लिए दुआ करना चाहना। खुदावंद तेरा खादम होंदे जिहड़ा कलाम तू मैनू दिता, मैं पूरी दयानतदारी ना तेरे लोगों तक पहुँचा दिता। इस ईमान ना पहुँचाया है कि तेरा कलाम मंद ज़हनां नू खोलदा, जदों ज़हन खुलदे ने लोग किताबे मुकद्दस दीयां गल्लां नू समझदे ने, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅੰਜੀਲੀ ਮਨਾਦ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਔਲਾਦ ਜੈਸੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लड़ाई, दंगे, फसाद दियां अलामतां, तसीरां घरां चों दूर हो जाण, घरां च निजात दी रागनी होवे, घरां च इबादत होए ते खुदाया सिर्फ तेरी इबादत होए, और जिहड़े तेरी इबादत करदे ने उन्हां दी रोटी पानी ते बरकत आउंदी, बीमारियां उन्हां दे घर चों भजदियां ने। करोना जैसी वायरस जिहड़ी फिर दोबारा जन्म लै रही है, यसू नां तो खत्म होवे, मुल्कां च अमन शांति होए, जंग बंद हो जाए। तू सलामती दा शहजादा है, तेरी सलामती मंगने, ये सब कुछ मंगने यसू दे अजीम ते जलाली नां दा वास्ता दे के, आमीन। सुपरियो कलाम बीज है, मीडिया का दौर है, यूं ही कोई बंदा कलाम नूं शेयर करता है, वो कलाम के बीज का छट्टा पूरी दुनिया च दे दिंदा है। तो मैं जिस तरह दस चुकिया, यूट्यूब ते मेरे चैनल का नाम है रब दियां गल्लां। अगर चंगियां लगियां तो लाइक करियो, बैल का बटन दबाओ, कोशिश करियो अपने सज्जणा मित्रां दे नाल भी इस चैनल नूं साझा करियो। खुदा तुहानूं बरकत दे।